میں ہندیرا کے جذبے سا فولاد رہوں گا، آباد تھا آباد ہوں آباد رہوں گا۔ سنیں گے ناظرین عمران پرتاپ بدی کی نظم، اس سے پہلے ایک خاص بات سنتے ہیں۔ لوگ حسد آپ سے نہیں بلکہ آپ کی زندگی میں موجود سکون، خوشیوں اور بے شمار نعمتوں سے کرتے ہیں۔ چلے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ بدی کی نظم، تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے۔ کہ نہرو کے خیالوں کا نگہبان رہا ہوں، میں لال بہادر کا بھی ارمان رہا ہوں، راجیو اٹل سب کے ہوں الفاظ سمیٹے، خاموش سا منموہنی انداز سمیٹے، میں ہندیرا کے جذبے سا فولاد رہوں گا، آباد تھا آباد ہوں آباد رہوں گا، میں ہند کے ہر شخص کی چاہت کا صلہ ہوں، میں لال قلعہ لال قلعہ لال قلعہ ہوں، میں لال قلعہ ہوں۔ آخری بند پڑھتا ہوں اس نظم کا ساتھ کہ بے شرم مجھے کبھی کبھی لگتا ہے میں کبھی کبھی زیادہ کڑوا ہو جاتا ہوں، پھر مجھے لگتا ہے کہ آج کا عہد، آج کا دور جو کڑواہٹ مجھے دے رہا ہے، میرے لفظوں میں اگر وہ تھوڑی کڑواہٹ آ جاتی ہے تو میرا قصور نہیں ہے، بلکہ اس دور میں پھیلی ہوئی نفرتوں کا قصور۔ میں پڑھتا ہوں کہ بے شرم سیاست کی میں تحریر نہیں ہوں۔ اب اگر لگے کہ عمران بول سکتا ہے تو مجھے دعا دینا کہ بے شرم سیاست کی میں تحریر نہیں ہوں، سن لے حکومت تیری جاگیر نہیں ہوں۔ کیا کہنے تاج پور والوں اب تیار رہنا کہ بے شرم سیاست کی میں تحریر نہیں ہوں، سن لے حکومت تیری جاگیر نہیں ہوں، نفرت کے سمندر میں کھو ہی نہیں سکتا، میں ایک کسی رنگ کا ہو ہی نہیں سکتا۔ داد اب چاہیے، جنہوں نے ہاتھ نہیں کھولا ہے ان کو بھی قسم دیتا ہوں، اگر روک سکیے تو روک سکیے گا اگلے مصرعے میں پڑھتا ہوں۔ یہ تمام ڈائس کی طرف سے یہ شال پوشی ہو رہی ہے، آپ سب کی طرف سے شال پوشی ہو رہی ہے، لیکن ایک گزارش ہے کہ اس کو فیضی بھائی بے شرم نہیں دیجئے، اب تو جب بھی کوئی شال ملتی ہے، کوئی کپڑا ملتا ہے تو ہم تو یہ سوچ کے رکھتے ہیں پاس، نہ جانے کب کفن کی ضرورت پڑے تو ساتھ لے کے کہ بے شرم سیاست کی میں تحریر نہیں ہوں، سن لے حکومت تیری جاگیر نہیں ہوں، نفرت کے سمندر میں کھو ہی نہیں سکتا، میں ایک کسی رنگ کا ہو ہی نہیں سکتا، انداز میرا مست ملنگا ہی رہے گا۔ اب تیار رہنا اگلے مصرعے پہ کہ انداز میرا مست ملنگا ہی رہے گا، گنبد پہ صدا میرے ترنگا ہی رہے گا۔ بھائی عمران بھائی زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، ایک بار پرزور تالیاں بجا دیں اپنے محبوب شاعر کے لیے۔ بھائی کیا کہنے ہیں اور زندہ باد تاج پور، کیا اچھا سن رہے ہیں آپ، زندہ باد۔ شکریہ تاج پور۔ کہ بے شرم سیاست کی میں تحریر نہیں ہوں، سن لے حکومت تیری جاگیر نہیں ہوں، نفرت کے سمندر میں کھو ہی نہیں سکتا، میں ایک کسی رنگ کا ہو ہی نہیں سکتا، انداز میرا مست ملنگا ہی رہے گا، گنبد پہ صدا میرے ترنگا ہی رہے گا۔ اور داد
किए कि मानता हूं ताजपुर वालों, पहुंच सकना जहां से मैं बात कह रहा हूं तो फिर मुझे एक एक हाथ हवा में उठ के दुआ मिले। अगर लगे कि इमरान ने इस अहद का बहुत बड़ी सच्चाई बोली है तो मुझे दुआ देना कि अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा, वो फूल हूँ। दोस्तों, इमरान प्रताप गढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या करना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, मुंतखब हदीस किताब से कुछ हदीसें सुनते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स दूसरों पर फख्र करने के लिए, मालदार बनने के लिए, नामो नमूद के लिए दुनिया तलब करे, अगरचे हलाल तरीके से हो, वो अल्लाह ताला के सामने इस हालत में हाजिर होगा कि अल्लाह ताला उससे सख्त नाराज़ होंगे। और जो शख्स दुनिया हलाल तरीके से इसलिए हासिल करे ताकि उसको दूसरों से सवाल न करना पड़े और अपने घर वालों के लिए रोज़ी हासिल कर सके और अपने पड़ोसी के साथ एहसान कर सके, तो वह क़यामत के दिन अल्लाह ताला से इस हालत में मिलेगा कि उसका चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमकता हुआ होगा। हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं और साद, उबय बिन काब और मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे कि आपकी साहिबजादियों में से किसी एक का कासिद ये पैगाम लेकर आया कि इनका बच्चा नज़्ज़ा की हालत में है। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहिबजादी को कहला भेजा, अल्लाह ताला ही के लिए है जो उन्होंने ले लिया और अल्लाह ताला ही का है जो उन्होंने अता फरमाया और अल्लाह ताला ही के हाँ हर चीज़ का वक्त मुकर्रर है, इसलिए वो सब्र करे और इस सदमा और इस सब्र पर जो अल्लाह ताला के वादे हैं उनकी उम्मीद रखें। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमरो रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह मुझे जिहाद और ग़ज़वा के बारे में बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब्दुल्ला बिन अमरो, अगर तुम इस तरह लड़ो के सब्र करने वाले और सवाब की उम्मीद रखने वाले हो तो अल्लाह ताला तुम्हें क़यामत के दिन सब्र करने वाला और सवाब की उम्मीद रखने वाला शुमार करके उठाएंगे। और अगर तुम दिखलावे और माल गनीमत ज़्यादा से ज़्यादा लेने के लिए लड़ोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें क़यामत के दिन दिखलावा करने वाला, माल गनीमत ज़्यादा से ज़्यादा लेने के लिए लड़ने वाला शुमार करके उठाएंगे। यानी मैदान हशर में यह ऐलान किया जाएगा कि यह शख्स दिखलावे और ज़्यादा माल हासिल करने के लिए लड़ा था। अब्दुल्ला, जिस हाल और नीयत पर तुम लड़ोगे या मारे जाओगे, अल्लाह ताला इसी हाल और नीयत पर क़यामत में तुम्हें उठाएंगे। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 आदतें ऐसी हैं कि इनकी वजह से मोमिन का दिल कीना, ख़यानत और हर किस्म की बुराई से पाक रहता है। अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए अमल करना, हाकिमों की खैरखाई करना, मुसलमानों की जमात के साथ चिमटे रहना, क्योंकि जमात के साथ रहने वालों को जमात के लोगों की दुआ हर तरफ से घेरे रहती है, जिनकी वजह से शैतान के शर से हिफाजत रहती है। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सोने के लिए अपने बिस्तर पर आए और उसकी नीयत यह है कि रात को उठकर तहज्जुद पढ़ूंगा, फिर नींद का ऐसा गलबा हो जाए कि सुबह ही आँख खुले तो इसलिए तहज्जुद का सवाब लिख दिया जाता है और जिसका सोना उसके रब की तरफ से उसके लिए अतिया हो जाता है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, जो शख्स मुसलमानों का गल्ला खाने पीने की चीज़ों को रोके रखे, यानी बावजूद ज़रूरत के फ़रोख्त न करे, अल्लाह ताला उस पर कोड़ और तंग दस्तों की मुसल्लत फरमाते हैं। फ़ायदा रोकने से वो शख्स मुराद है जो लोगों की ज़रूरत के वक्त महंगाई के इंतज़ार में गल्ला रोके रखे, जबकि गल्ला आम तौर पर मिल रहा हो। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने मुसलमान भाई को खुश करने के लिए इस तरह मिलता है जिस तरह अल्लाह ताला पसंद फरमाते हैं, मसलन खंदा पेशानी के साथ, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसे खुश करेंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे ताज्जुब है उस शख्स पर जो अपने माल से तो गुलामों को ख़रीदता रहा फिर उनको आज़ाद करता है। वो भलाई का मामला करके आज़ाद आदमियों को
کیوں نہیں خریدتا جبکہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے؟ یعنی جب وہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا تو لوگ اس کے غلام بن جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کامل ترین ایمان والا میں سے وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں اور جس کا برتاؤ اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ نرم ہو۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔